अमृत ज्ञान है मानक भगत विराग। गुरु ग्रंथ साहिब ओदद बंदो कर अनुराग। आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। भगत पावन भगत वशल कृपा निदान रहमतां दे सागर। मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जियां दे पावन और पवित्र अस्थान के उपर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे चरण कर सराही। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका सत संगत दियां अमोलक घड़ियां प्राप्त होईयां ने। आओ विचारां दी सांझ पाउण तो पहलां गुरुदेव सतगुरां द्वारा बख्शिश कीती गई फतेह दोहराइए। आज्ञा पाइए आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने साथी भाई बाले और मरदाने नाल लै करके रावण के देश लंका विच गए हुए ने, जिस देश नूं असीं अजकल श्रीलंका कहते हैं। लंका दे विच गए सतगुरु जी रावण के छोटे भरा भतीखण दे नाल सतगुरां दा मेल होया है। आपसी विचारा होईयां ने। सतगुरां नूं बेनती कीती महाराज मैनूं कोई उपदेश बख्शो। सतगुरां ने नामदान की बख्शिश की है। भाई मरदाने दे मन अंदर ख्याल आया और सतगुरां नूं बेनती की सतगुरु जी सानूं सुनन दे विच आया है कि जो श्री रामचंद्र जियां दा सब तो प्यारा भगत है श्री हनुमान जी वो भी इसे लंका दे विच विराजदा है। क्यों ना आपां उसनूं भी वेख चलीए, उसनूं भी मिल चलीए। साहिब श्री गुरु नानक देव जियां ने भतीखण ताईं कहा है कि अपने कोई अहलकार घल्लो ते श्री हनुमान जियां नूं बुलावा करो। भतीखण ने बेनती की कि महाराज जो श्री हनुमान जियां का सुभाव है ना वो श्री रामचंद्र जियां तो बिना किसी होर नूं मिलना नहीं चाहता, ना किसी होर नूं नमस्कार करता है ते ना ही किसी होर दा हुक्म मनदा है, आग्या मनदा है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे भतीखण तू सुनेहा लैके जा करके कह देनी कि श्री रामचंद्र जी आए हुए। जिमें उसकी भावना है ना उवें ही साडा स्वरूप उसनूं नज़र आ जाएगा। साडे विचों श्री रामचंद्र जी नज़र आउणगे, भाई बाले विचों लक्ष्मण का भुलेखा पवेगा और भाई मरदाने विचों सीता नज़र आ जाएगी। इस प्रकार जदों भतीखण सुनेहा लैके गया है दसदा है जा करके कि श्री रामचंद्र जी आए हुए और सीता लक्ष्मण के समेत आप जियां नूं बुलाते हैं। बड़ी खुशी विच आया, प्रसन्न होकर के सतगुरां दे वल आया। आ करके जो दर्शन किए तो हनुमान नूं इदां प्रतीत हो रहा है जिवें कि मेरे सामने श्री रामचंद्र माता सीता और जिहड़ा लक्ष्मण है वो बैठा हो। सतगुरां दे पास बैठ गया है। महाराज ने उसके जो मन के अंदर भुलेखे पाए हुए हैं सतगुरां ने संगत जी वो दूर करने हैं। गुरु नानक पातशाह ने हनुमान जियां नूं पुछया है कि तुसीं राम जियां नूं किवें की जानदे हो।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, 7 ਦੀਪ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜੇਕਰ 7 ਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਪ, ਜਿਸ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਮਣਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜੰਬੂ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਕਸ਼ ਦੀਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਲਕਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰੁੱਖ, ਤਿਲਕਣਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਲਕਸ਼ ਦੀਪ, ਪਲਕ ਦੀਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਲਕਸ਼ ਦੀਪ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ 3 ਦੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 3 ਦੁੱਖ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਇਹ 3 ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਹਮਾਰੇ ਕਰਹੁ ਫਰਮਾਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਾਉਣੇ ਕਰੋ। ਇਹ तीनों दुख जाए भलाई सदा आनंद रहे तुम ताई। ये 3 ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਲੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੂਝਣ ਲੱਗੇ ਸੇ ਨਰ ਕਰ ਬੰਦੇ ਦੇਹੋ ਸੀਖ ਜਿਵ ਸਦਾ ਅੰਤੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ 3 ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ 3 ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਗੁਰ ਅਧਿਆਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਰਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਰਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜੋ ਈਰਖਾ ਬਣਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਪ ਔਰ ਮੈਂ ਲਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਜਾਵੋਗੇ, ਦਵੈਤ ਨਾ ਕਹੂੰ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ, ਈਰਖਾ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਪਈ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨ ਮਹਿ ਇਸ ਬਿਦ ਜਬ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਬ ਮਨ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ ਜਪੀਜੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ, ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਔਰ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਹਾਵਲ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹਾਵਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖਨ ਮੁਖ ਪਾਵਕੋ। ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹਨ, ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਹੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੀਪ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਜੋਜਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਲੰਬਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ,
ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਜਲ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਾਂਗ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਪ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਡੂੰਘਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਰ ਕਰਾਰ ਹੁਤੋ ਜਿਹ ਥਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਜਗਤ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਲਮਲੀ ਇਸ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਲਮਲੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅੰਤ ਮੁੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਮਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਲਮਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਾਲਮਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬੁਲਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀਪ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਲਮਲੀ ਦੀਪ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਭੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣਾ ਕਰ। ਜੋ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜੂ ਹੈ ਜਨਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਰਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਦੁਪਰ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਜਪ ਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਾਪ, ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਉਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੋ ਕਰਹੁ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਉਤ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਐਸੇ ਪਦਾਰਥ, ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਓਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਣਗੇ। ਚੌਪਈ ਮਾਨੇ ਸੰਸਰ ਕੇਵਲ ਜਪਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਤੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਬਾਬਲ ਭਗਤੀ ਦੀਨੀ ਤਬਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਪਾਵਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਹੁਤੇ ਨਰ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਪਾਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ। ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਕਰ ਕਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਦਸਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਹੌਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੌਣ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇ ਸਤਨ ਰਹੇ ਦੁਖ ਤਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੀਪ ਤੋਂ, ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਤੁਰ ਲੱਖ ਜੋਜਨ ਪਰਮਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਲੰਬਾਈ ਇਸ ਨਗਰ ਔਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੀ। ਲੋਹਰਾ ਸਿੰਧ ਬਾਰਨੀ ਕੋ ਜਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੀਪ ਤੋਂ ਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਦੀਪ ਹੈ, ਦੀਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਾਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਪ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਲੀਨ ਉਡਾਰੀ ਕਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਲੀਨ ਉਡਾਰੀ ਕਹਾਂ ਤੇ ਗਾਏ ਉਦਕ ਕੇ ਪਾਰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਖੇਚਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ
ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਹਾਂ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਬੱਜਰ ਕਰੇ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀਪ ਹੁਰੂ ਕਸ਼ਨਾਮੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਸ਼ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਾ ਬੂਟ ਕਾਮੇ ਅਬਰਾਮੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੂਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਕੁਸ਼ ਤੇ ਨਾਮ ਕਹੀਜੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਸ਼ ਬੂਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਭੂਤ ਸੁਖ ਜੇ ਜੰਬੂ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਵਾਂਗ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਹਿ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕੁਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਰ ਸਮੀਪ ਆਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਾਏ ਦੇਖੇ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਭੇਟਾ ਧਰਮ ਅਗਾਰੀ। ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੋਰਾ ਅਪਰ ਦੀਪਕ ਸਤ ਇਹੋ। ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਪ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਲੰਘ ਕਰ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਬ ਮਨ ਮਹਿਮਾਨ ਕੈ। ਇਦਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਨ ਲਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਕਲਾਵਾਨ ਸਮਰੱਥ ਮੁਕੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰੂਪ ਸਭ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਾ। ਐਸਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਜਾਨ ਸੁਨੇ ਉਪਦੇਸੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭਗਤ ਪਰਵੇਸੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 300 ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਨਾਮ ਤੇ ਗੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਔਰ ਮਹਿਧਾਰ। ਤੇ ਜੋ ਸੰਤ ਸਾਧੂਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਭੋਗ ਲਾਲ ਸਰਦੇ ਵਿਸਾਰੋ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਔਰ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੋ। ਪੂਰਬ ਪੁੰਨ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵਣ। ਪਤੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਬਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੁਧ ਆਤਮੇ ਨਾਮ ਜਪੀਜੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਕਰੀਜੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੌਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੌ ਜਾਈਏ, ਅਲਾਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਵਾੜ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਆਤਮਾ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਅਬਰਾਮ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਭਏ ਬਹੁਤੇ ਨਰ ਆਏ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਤਾਹਾਂ ਤੇ ਲੀਨ ਬਿਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੀਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸਤ ਲੱਛ ਜੋਮ ਜੋਜਨ ਪਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਲੱਖ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ ਸਭ ਮਾਇਆ ਨਿਧਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਆਵਾ ਸਾਗਰ ਘ੍ਰਿਤ ਅਗਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਘਿਓ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਘਿਓ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਮਾਨ ਤਾਹੇ ਵਿਸਤਾਰੇ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕਮਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਗਰ ਉਲਾਕ ਗਏ ਤਤਕਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਬਿਲੋਕਤ ਏਕੂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਿਓ ਜਲਦ ਵਿਵੇਕੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਦੂਪਰਾ ਕਰੌਂਚ ਨਾਮ ਤਹ ਦੀਪਕ ਜਿਸ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੌਂਚ ਦਸੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸਮੁਦਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਭੋਗ ਹੈ ਕਨੋ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਪਟਾਏ ਤੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਬ ਕੀ ਨ ਦੇਖਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਟਕ ਆਏ ਤਰ ਭਾਉ ਬਸੇਖਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਕਰਹੀ ਬੈਨ ਸਮੀਪਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਧ ਆਇਓ ਅਵਨੀਪਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਾਈਂ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਸਰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤ ਮਹਿਮਾ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਰਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੇ ਹੇਤ ਸਮਾਤਾ ਤਿੰਤਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮ੍ਰਿਤਲ ਬਚਨਾ ਬੋਲੇ ਜਗ ਸਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਲੀ ਕਲਾ ਭਗਵਾਨ ਅਪਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਖਲ ਹੈ ਸਗਰੋ ਸੰਸਾਰ
ਸੰਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਸਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ। ਸੋਰ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਤੇ ਹੈ ਜੇਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਰ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮੇ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੰਨਕ ਮਾਨਵ ਦਾਨਵ ਕੇਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਨਾਗ ਸੱਪ ਨੇ ਜਾਂ ਦੈਂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਅਪਰ ਸਮਰੱਥ ਸਰਬਵਿਦ ਜੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਿਹ ਕੇ ਆਗੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੋ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਦਾਨੇ ਕੋ ਚਾਵਕ ਚਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਪੀਸ ਲਈਏ ਤਿਉ ਨਾ ਬਚੇ ਕੋ ਅਗਾਲੀ ਬਾਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਤਾਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਜਾਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੈ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਾਣੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਬਤ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਕਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਅੰਦਰ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਰੂਪ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸੁੰਦਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਿਆਉ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ 16 ਲੱਖ ਜੋਜਨ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਬੂਦੀਪ ਬਾਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਰੂਪੀ ਦੀਪ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੀਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਅਪਸਰਾ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ
ਦੀਪਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਨਾਮ ਦੀਪੋ ਸਾਖ ਬਤਾਇਓ ਇਸ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਖ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਗ ਬਣਦੇ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਨ। ਸਾਗ ਬਣਦੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਖ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਗੇ ਸੁਖ ਬਿਲ ਵਿਸਾਲ ਮਨ ਭਾਇਓ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਅਵਲੋਕੇ ਜਾਵੋ ਨਰ ਨਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਲਾਵਾਨ ਜਾਣੇ ਤਪ ਭਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਨ ਉਪਾਇਣ ਧਰੇ ਅਗਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਟਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਕਾਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਲਾਲਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੈਠ ਨਿਕਟ ਭਾਵ ਔਰ ਧਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਨ ਸੋ ਬੋਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜਪੋ ਨਾਮ ਕੋਈ ਅੰਤ ਸੁਭਾਵ ਸਖਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੋ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਪਰੇ ਸਭ ਲਖੇ ਨ ਕੈਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਰ ਭਰੇ ਸਭ ਲਖੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਬੜੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੂਸ਼ਮ ਆਤਮ ਅਕਸ਼ੈ ਗੁਪਤ ਮਹਾਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਸੂਸ਼ਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੋਨ ਜਨ ਸਭੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਜਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਪ ਜਾਣੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਿਨ ਸਾਗਰ ਕੀਕ ਜੇ ਆਹੀ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਥ ਹੈ, ਪੈਰ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੈ, ਕੰਨ ਹਨ, ਦੰਦ ਹਨ, ਜੀਭ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਜੀ। ਕਿਰਿਆ ਏਕ ਕਰ ਸਕਹੀ ਨਾਹੀ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੀਭ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਂਗ ਇਹ ਧੜਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਾ ਕੋ ਨਾ ਕਰਹਿ ਸੰਕਾਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੱਤਾ ਕੋ ਨਾ ਸਕੈ ਕਰਤਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਵੋ ਔਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਮੈਲਾਪਣ ਹੈ ਨਾ, ਮਲੀਨਤਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਟਾ ਦੇਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਲਪ ਥੋੜੇ ਮਾਤਰ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘੜੇ ਦਾ ਜਲ, ਕਿਸੇ ਤੌੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਤ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ
ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਦੋਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਜੇ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੁਣੋ ਭੰਜਨਾ ਨਦ ਜੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਨੀਰ ਲਖਾਏ ਜਿਉ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਘੜੇ ਦੇ ਜਲ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਨਦੀ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੱਡੀ, ਏਦਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਰਮੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਲ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਵਧਾ ਲਵੋਗੇ ਉਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਘਟਾ ਲਵੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਛਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵਰਗੇ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਡਾਹਣੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਦਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਭ ਦਈਏ, ਚੰਗਾ ਖੱਗਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਮਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਫਲ ਛਕ ਕੇ ਲੋਕ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਦੇਣਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਛਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਮਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ।
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਕਰ ਜਗ ਸਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਬਹੁਲੋ ਕੀਨੋ ਗਮਨ ਅਗਾਰੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਾ ਦੀਪੀ ਉਲੰਘੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੀਪ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਬੱਤੀ ਸਜੋਜਨ ਤੁਕ ਸਥਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਇਹ 32 ਜੋਜਨ ਜਾਣ ਲੱਗੋ। ਮਦ ਸਾਗਰ ਕੋ ਆਏ ਕਰਾਰਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਜਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਖੀਰਲਾ 6ਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ 7ਵਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗਮਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਬਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਸ ਦੇਵ ਲਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੋਗਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਧਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੋਗਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜੂਨਾ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ। ਸਬਦ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੁਮ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੁਮ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਆ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਤੁਮ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸਤਿ ਸਤਿ ਰਹੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਘਰ ਸੁਖਾਗੈ ਘਰ ਸੁਖਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸਤ ਹੋਆ ਆਦਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸਮਹ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ
ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਾਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਭ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨ ਵਰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਲੋਇ ਦਾਈ ਲਾਇਆ ਫਿਰੈ ਸਭ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਲਾਈਆ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕ